جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی پرستش کیا ہے اور بائبل مقدس اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف ہے، وہ کیسے کرتی ہے؟ پرستش بائبل کے مطابق خدا کی صفات، اس کی ذات، اس کی قدرت، اس کی الوہیت کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعریف کرنا، اس کے لیے کچھ گانا، لکھنا، بولنا is called پرستش۔ روح اور سچائی سے پرستش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ روح اور سچائی سے پرستش یہی ہے کہ جب آپ خدا کے کلام سے بھرپور ہو کے اس کی روح کی قوت سے ورشپ کرتے ہیں، تو پھر پطرس کی طرح جب کلام کرتے تو لوگوں کے دلوں پر پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ پرستش کا جو مقصد ہے وہ خدا کی تمجید کرنا ہے یا اسپرچول سیٹسفیکشن ہے، روحانی تسکین ہے؟ پہلا بنیادی مقصد خدا کی تمجید کرنا ہے، دوسرا ہماری سیٹسفیکشن بھی ہے۔ جیسے ہمارے بدن کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے جی۔ اور ہماری جب ہم پرستش کرتے ہیں تو وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اور I always experience this thing۔ اچھا سم ٹائمز میں فزیکلی ٹھیک نہیں فیل کر رہی ہوں، میں جیسے ورشپ کروں میرے سر کا درد، میری ساری تکلیفیں جاتی رہتی ہیں، اور that's amazing۔ خدا ان کی شکر گزاری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ ریورنڈ سسل جان برکت صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آج میرے عزیزوں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے پرستش، ورشپ، اور اس کے تعلق سے آج ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چند ایک باتوں کو سیکھیں گے۔ اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادمہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ خدا اپنی بیٹی کو، اپنی خادمہ کو بڑی کثرت اور قدرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے ساز اور آواز کے وسیلہ سے استعمال کر رہا ہے۔ میری مراد خدا کی خادمہ سسٹر ورشپر انجلا روبن، جن کو خدا بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج اس خاص ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سسٹر جی، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مسیح میں آپ سب پر خدا ان کی سلامتی ہو، خدا کے عظیم کلام آپ کی بھی سلامتی چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر، اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے آنریبل ورڈز کے لیے جو آپ نے کہے۔ خداوند ان تعریف کے لائق ہے، اور میں خدا کے خادم پاسٹر سسل جان صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ خدا انہوں نے بڑی برکت دی ہے، پرسنلی مجھے وہ بڑے پسند ہیں، بڑی ہمبل، ویری بلیسڈ مین آف گاڈ ہیں، اور ان کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے بڑی برکت ہمیشہ ہی ریسیو کرتے ہیں۔ سو تھینک یو سو ویری مچ فیتھ ٹی وی کا، خدا کے خادم پاسٹر سسل جان برکت صاحب کا۔ اور اچھا لگے گا آج کی جتنی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کلام کے مطابق، میرا ایمان ہے کہ وہ سننے والوں کے لیے باعث برکت۔ جی تھینک یو سو مچ، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے۔ آپ نے بڑی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے، خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ سو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورشپ، پرستش۔ اس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک اہم باتوں کو سیکھیں گے، اور اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم خداوند کے حضور ایک دعا کریں، اور میری گزارش ہوگی آپ پلیز دعا کریں۔ پریز ہاللویا، ہاللویا۔ زندہ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے رحم کے لیے آسمانی باپ، کہ تو نے آج یہ موقع عنایت کیا تاکہ ہم مل کر تیرے کلام کی باتوں کو اے خدا باپ بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے یہ خدمت کا کام ان کے سپرد کرو جو بہتوں کو یہ کلام سنانے کے لائق ہیں۔ اس لیے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے جو کہ آج کے اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے کو ہیں۔ آسمانی باپ، اپنے آپ کو ہمارے نگہبانوں، اے خدا اپنے نگہبانوں کو ہمارے لبوں پر بٹھانا، تاکہ اے خدا ہم جو کچھ بولیں تیرے پاک روح کی ہدایت سے بولیں،
اور اے خدا باپ آج کا پروگرام بہت سی زندگیوں کے لیے برکت کا سبب بنے. اسی کے ساتھ اے خدا فیتھ ٹیلی ویژن کے تمام ٹرانسمیشن کے لیے برکت کی دعا کو مانگتے ہیں. تمام اے خدا باپ جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں چرچ منسٹری کے لیے برکت کی دعا کو مانگتے ہیں. تیرے بندہ خادم پاسٹر سسل جان برکت صاحب کے لیے جن کو خدا تو نے نام لے کر بلایا ہے اور اپنی خدمت کے لیے خداوند تم استعمال کر رہا ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ فیتھ ٹیلی ویژن کی خدمت کی حدود مزید بڑھتی ہی جائے. وسعت کی دعا کو مانگتے ہیں اور بالخصوص آج کے اس پرستش کے پروگرام میں آسمانی باپ اپنی الہی حکمت دینا. ہم بہت وائزلی تیرے وزڈم کو پاتے ہوئے تیرے کلام کی ہدایت میں اے خدا ان سوالوں کے جواب دیں اور بہت سے لوگ آج اس اے خداوند ڈسکشن کے وسیلہ سے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. مسیح یسوع کے نام سے آمین آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. خداوند آپ کو برکت دے. سو آپ نے بہت زیادہ پرستش کی, خداوند کے نام کو جلال دیا. ابھی بھی آپ سٹل خداوند کی پرستش کر رہی ہیں اور خدا آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. پرستش کا ایک وسیع ایکسپیرینس خداوند نے آپ کو دیا ہے. سو اس ٹاپک کے تناظر میں جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی پرستش کیا ہے اور بائبل مقدس اس کی جو ڈیفینیشن ہے, اس کی تعریف ہے, وہ کیسے کرتی ہے؟ چونکہ میں خود میں ایک پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں اور ورشپ سے ریلیٹڈ ہے. آئی تھنک ہم جتنا کلام پرستش ایسی چیزیں آپ جتنا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں وہ اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں, اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. اور ورشپ میں ہر روز ایک نیا ایکسپیرینس کرنے کو ملا ہے. سم ٹائمز ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اچھا یہ ورشپ سے ریلیٹڈ ہوگا, لیکن خداوند ڈفرینٹ ایکسپیرینسز سے ہماری یہ جو ورشپ کی پرستش کی حمد و ستائش کی خدمت ہے اس کو مزید ڈیپتھ میں لے کے جاتا جا رہا ہے. آپ کا سوال ہے پرستش کیا ہے؟ جی محض سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں ورشپر اور جو ہے اس کا صرف مقصد یہ گانا بجانا ہی ہے, وہ حمد خواہ ہے. لیکن جو پرستش ہے اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ورشپ کو, دیٹس ایز عبادت. ہم پوری عبادت جو اس کی ٹرمینالوجی ہے. سو پرستش کا جو معنی ایک اور ہے وہ ہے خدا کی تعریف کرنا. جی اینڈ آئی آلویز سے کہ ہم اگر پیسہ میں آپ سے ملی نہیں ہوں نا تو میں نہیں جانتی کہ کیا آپ کیسے ہیں, آپ کی نیچر کیسی ہے. سو پرستش بائبل کے مطابق خدا کی صفات, اس کی ذات, اس کی قدرت, اس کی الوہیت کے لائک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعریف کرنا, اس کے لیے کچھ گانا, لکھنا, بولنا از کولڈ پرستش. یہ اس کی عبادت کرنا ہے. لیکن اگر میں ایزی ورڈز میں آڈینس کو سمجھانا چاہوں, اگر ہم ملے نہیں ہیں, میں آپ کو بہترین طور پہ نہیں جانتی, مجھے آئیڈیا نہیں ہے آپ کی نیچر کیا ہے, تو میں کبھی آپ کی تعریف نہیں کر سکوں. کیونکہ پرستش کے ایک اور معنی یہ آ جاتا ہے کہ خدا کی تعریف کرنا. جی if I'm not wrong ہے. سو خدا کی تعریف کرنا ہے, اور جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. جی بالکل ٹھیک. تو پرستش کے معنی ہے خدا کو اس کی صفات, اس کی ذات کے مطابق لائک اس کے لیول پر جا کر اس کی تعریف کرنا. اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم خدا کو بنا جانے اس کی پرستش نہیں کر سکتے. اور اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے, کلام فرماتا ہے تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور سچائی خداوند کا کلام ہے. اور اس جو سوال ہے اس کے ساتھ میں یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سم ٹائمس, اور اب یہ ٹرینڈ تھوڑا سا بن گیا, آئی وانٹ ٹو میک اٹ شارٹ, کہ لوگ فلانا ورشپر ہے ہمارے بچے ورشپر بنیں گے, تو اٹس گڈ کہ آپ خدمت میں آئیں, لیکن اس وے میں نہیں ہے کہ میں کسی کو دیکھ رہا, کیونکہ اٹس دا پرسنل کالنگ. اور جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوا, آپ نے خدا کو نہیں جانا, آپ اس کی پرستش اس سچائی سے نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا روح اور ضرور اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش اس کی کریں. رومیو کے جب ہم خط پڑھتے ہیں 12 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. جی یہی آپ کی معقول عبادت ہے. واٹ از ورشپ؟ معقول عبادت یہ ہے کہ آپ نے جب پرستش کرنی ہے, اور پرستش ایسے کرنی ہے کہ اپنے بدن کو زندہ, جی کیونکہ زندہ ہونا اس لیے ضروری ہے, کلام ایک جگہ کہتا ہے کہ تم کہلاتے تو زندہ اوپر ہو مردہ, لیکن ہو مردہ, اور مردے خدا کی ستائش نہیں کر سکتے, پرستش نہیں کر سکتے. تو پہلا اگر if you are doing worship, آپ خدا کی عبادت کریں, پرستش کریں,
आपको जिंदा होना बड़ा जरूरी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पाक रूह, पाकीज़गी में खुदा के रूह की हदायत में होकर प्रस्तुत करना बड़ा ज़रूरी है, जी। सब महज अपने ऑन से नहीं, और पाकीज़गी के साथ, क्योंकि कलाम कहता है कि लेट्स वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हॉलीनेस। सो इन शॉर्ट यही है, कलाम फरमाता है आखिरी बात में इसका जवाब है कि यही जो है हमारी मकबूल इबादत है। सो दिस इज़ द आंसर आई वांट टू से कि प्रस्तुत समथिंग के खुदा की ज़ात के मुताबिक या उसकी ज़ात में उसकी प्रस्तुत करना, और ये तभी होगा जब आप कलाम से वाकिफ़ होंगे। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की खादमा ने इस सवाल का जवाब दिया और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस बात की वजाहत फरमाई है कि हकीकी प्रस्तिश क्या है। और इसमें जो ख़ास बात उन्होंने हमारे साथ शेयर की है वो ये है कि हकीकी प्रस्तिश सिर्फ गाना बजाना नहीं है, बल्कि वर्शिप इज़ अ रिच वर्ड। ये एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है जिसमें होल जो इबादत है, एक कंप्लीट इबादत है, वो शामिल होती है। और फिर उसमें उन्होंने बताया कि इबादत करने का जो सही तरीका है वो क्या है, सही जो बाइबल मुकद्दस इसका तरीका बताती है। रोमियो के ख़त में से उन्होंने शेयर किया कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो, फुली तौर पर हमने अपने आप को डेडिकेट करना है और फिर खुदा की शान के शयां उसकी प्रस्तिश करनी है। और फिर एक और ख़ास बात जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है कि सिर्फ एक गाने का शौक़ होना वो एक अलग बात है, लेकिन कॉल्ड होना, खुदा की तरफ से प्रस्तिश का बुलावा होना, ये एक अलग बात है। और जब आप कॉल्ड होते हैं और फिर खुदा की प्रस्तिश करते हैं, फिर आप कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, कांग्रीगेशन के लिए आप बरकत का सबब बनते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा की खादमा ने हमारे साथ शेयर की हैं और इसी में इन्होंने एक बात शेयर की, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी यही है, मैं चाहता हूँ कि इसकी वजाहत फरमा दें कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने का क्या मतलब है। अगर आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खुदावंद को अच्छे जब आप रूह और सच्चाई से करेंगे, आप ऑटोमेटिकली आई फील अच्छे हो जाएंगे जी। लेकिन अगर सिर्फ आप महज अच्छाई पे जाएंगे कि बस मैं बहुत अच्छे सुरों में गा लूंगा तो शायद आई कैन इम्प्रेस लॉर्ड, तो इट्स इम्पॉसिबल। ये चीज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी किताब में खुदा ने कहा तू अपने सरूद का शोर मेरे हुजूर से दूर कर। कहता है मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश नहीं हूँ। अच्छा, हम चाहे कहें कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, बट देयर इज, अगर वहां पर रूह और सच्चाई नहीं है, जिसके बारे में यूहन्ना में टीच करता है कि प्रस्तिश में रूहानी होना और रूह और सच्चाई दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ वर्ल्डली नॉलेज के साथ कह रहे हैं कि मैं खुदा की सताइश कर रहा हूं, तो दैट्स नॉट इनफ फॉर गॉड, क्योंकि हम जमीन पर किसी की प्रस्तिश नहीं कर रहे। क्यों? और जमीन पर अगर आप किसी के लिए गा रहे हैं या उनकी तारीफ कर रहे हैं तो शायद जमीनी बातें, जमीनी चीजें उनको इंप्रेस कर सकती हैं, लेकिन हम जिसकी प्रस्तिश कर रहे हैं वो आसमानी है, तो इसलिए आसमानी बातें ही उसको खुश कर सकती हैं। तो लिखा है कि मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना हूंगा, तू अपने सरूद का शोर मेरे हुजूर से दूर कर। और कलाम एक जगह फरमाता है, यीशु मसीह के शागिर्द 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब तुमने खिदमत की, तुमने इंतजार करना है, क्योंकि जब आलम बाला से कुव्वत का लिबास तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आपकी वर्शिप में पावर, कुव्वत, हीलिंग, डिलीवरेंस तब आती है जब वो रूह से प्रस्तुत होती है। सच्चाई, इससे पहले भी मैंने कहा कलाम फरमाता तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। सच्चाई खुदा का कलाम है। मैं समझती हूँ आज भी जितने हम वर्शिपर्स हैं, खादम, मैं अपने आप को भी लेकर आती हूँ, क्योंकि कलाम दो धारी तलवार है। ये जो कलाम बोल रहा होता है उस पर भी चल रही होती है और ऑडियंस पर भी होती है, तो ये हम दोनों के लिए है। और बात जब हम कर रहे हैं तुम सच्चाई से वाकिफ कलाम, मैं समझती हूँ शायद आज भी हम बहुत से खादमीन, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस इस गुलामी में हैं, हम आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि किसी को हुसन का गुलाम बनाया हुआ है इब्लीस ने कि मेरे जैसा खूबसूरत वर्शिपर कोई नहीं है। किसी को ये गुलामी है कि भाई मेरे जैसे पलटे कोई गा नहीं सकता, मेरे जैसा कोई बजा नहीं सकता, मेरे जैसा कोई लाइक जैसे मैं वर्शिप करता इस तरह का किसी का फेम नहीं है, मेरे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक इब्लीस वो कमजोरी हमारे अंदर देखता है, तो वो वीक पॉइंट पकड़ के हमें उसमें कैद कर देता है और हम आजाद, हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं लेकिन हम आजाद नहीं होते, क्योंकि हम अपने ही लाइक कह लें कि अपनी ही प्रस्तिश यानी अपनी ही तारीफों के गुलाम हुए होते हैं। तो हकीकी प्रस्तिश ये है कि जब आप कहें कि वी आर नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, हम खाली बर्तन है जी, हाँ, लेकिन जब उसका रूह आता है तो फिर ये बर्तन इस्तेमाल होता है। हम टूल्स हैं, वी आर नथिंग,
ایک औजार पड़ा है वो पड़ा ही रहेगा जब तक उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं आएगा। जी। तो हम मिट्टी के खाली बर्तन हैं, हमारी कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई हैसियत नहीं, लेकिन हाँ जब यीशु अल मसीह हमारा कुम्हार बनता है तो वो हमें एक पहचान देता है। सो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत यही है कि जब आप खुदा के कलाम से भरपूर होके उसकी रूह की कुव्वत से वर्शिप करते हैं, तो फिर पतरस की तरह जब कलाम करते तो लोगों के दिलों पर चोट प्रेज लगती है। गॉड, प्रेज गॉड। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की खादमा ने इस सवाल का जवाब दिया। रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने से क्या मुराद है, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में उन्होंने हमारी वजाहत फरमाई है और बड़ी ज़बरदस्त बातें खुदा की खादमा ने हमारे साथ शेयर की हैं कि टैलेंट होना एक अलग बात है, स्किल होना एक अलग बात है, लेकिन खुदा की तरफ से बुलावा होना, फिर रूहुल कुद्स से मामूर होना, पाक रूह की कुव्वत आपकी ज़िंदगी में हो, जब आप रूहुल कुद्स से मामूर होकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, फिर बंधन खुलते हैं, फिर जुए टूटते हैं, फिर ज़िंदगियां बदलती हैं, फिर खुदा का रूह ज़िंदगियों को छूता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, फिर शफाफियत हमारी ज़िंदगियों में आती है जब हम रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करते हैं। और पहले सवाल के जवाब में उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की थी कि प्रस्तिश करने के लिए खुदा के साथ रिलेशन होना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ टैलेंट स्किल ये काफ़ी नहीं है। जब तक आप खुदा को अच्छे तौर पर जानते नहीं हैं, सिर्फ हेड नॉलेज की बात नहीं है, इल्म की बात नहीं है, बल्कि खुदा का इरफान, खुदा का मुकाशफा, खुदा के साथ आपका शख्सी तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ रिलेशन में नहीं हैं और उसे बेहतर तौर पर जानते नहीं हैं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जानते नहीं हैं, तो फिर आप उसकी शान के शया उसकी प्रस्तिश नहीं कर सकते हैं। एक बात भाई साहब मैं जी, थोड़ा सा ऐड please। करना चाहूँ, क्योंकि आई वांट टू मेक इट क्लियर, बच्चे जो देख रहे थे, जी। जो स्किल की बात है, जी। कलाम फरमाता है ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। जी। दाऊद जो बजाने में जबरदस्त था, उस्ताद था, सूरमा था। बाइबल में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनको खुदा ने एज अ वर्शिपर लीडर, आसिफ को देख ले, योबल को देख ले, दाऊद को देख ले, लेकिन इनके पास म्यूजिक का इल्म भी बहुत ज्यादा जी, था। बिल्कुल। लेकिन महज इल्म ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल अब वो ठीक। बात आ गई कि जी। हाँ उस इल्म के साथ खुदावंद का साथ रिलेशनशिप होना, खुदावंद का आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दाऊद को अब बाला बर्छी चलाने का इल्म नहीं था, वो चरवाहा था, उसे बस एक ही इल्म आता था, लेकिन जब वो खुदा के साथ रिलेशनशिप में था, वो स्किल उसका, चाहे वो जंगजू वाला स्किल नहीं था, जी। लेकिन उस नॉर्मल से स्किल में जब खुदावंद की कुव्वत तकवीयत आई तो उसने जाती जुलत प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की खादमा ने इन सारे सवालों का जवाब दिया। हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा की खादमा से, सिस्टर जी प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि प्रस्तिश का जो मकसद है वो खुदा की तमजीद करना है या स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन है, रूहानी तस्कीन है? क्योंकि सम टाइम सिर्फ वर्शिप पर ये सोच रहा होता है कि मैंने वर्शिप नहीं की है, मैंने इबादत नहीं की है, मैंने दुआ नहीं की है, मैं खुदा के हजूर नहीं झुका हूँ, और जैसे ही वो खुदा की प्रेजेंस में आता है तो एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन उसके अंदर आ जाती है। तो प्रस्तिश का मकसद अपनी सेटिस्फेक्शन है या खुदा की प्रेज़ है, उसकी सिताइश करना है? वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। व्हाट आई फील, और कलाम भी यही सिखाता है, पहला मकसद तो बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि खुदा की तमजीद करना। Praise क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि खुदा का कलाम यसाया की किताब में हमें सिखाता है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी प्रस्तुत करें। सो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो खुदा की ही तमजीद करना है। जी। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बात है वो हकीकत ये भी है कि वो एक वर्शिपर की भी सेटिस्फेक्शन है। प्रस्तुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती है आपकी रूहानी ज़िंदगी को। जी। और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, समटाइम्स बड़ा लॉन्ग गैप आ जाए या मुझे, बिकॉज आई एम डूइंग जॉब एज वेल, तो अगर वो ऐसा हो जाए तो मुझे बड़ा फील होता है कि ऐसे जैसे जब हम कलाम फरमाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत दुआ जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, जी। तेरा नाम पाक माना जाए, उसमें जब हम कहते हैं हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जी। तो ये रोज की रोटी हमारे रोजमर्रा वाला खाना नहीं है, सुबह शाम का जो हम लंच ब्रेकफास्ट डिनर करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ वो खुदावंद अपने लोगों को देता है, लेकिन यहाँ पर हम रूहानी तौर पर जब बात करते हैं तो ये रूहानी खुराक, रूहानी रोटी की भी बात है जी, कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। अब अच्छा, रोज की रोटी आज हमें दे, लाइक ये रेगुलर लेनी है और फ्रेश लेनी है। प्रेज गॉड, प्रेज इट्स गॉड। नॉट अबाउट कि संडे को कलाम सुन लिया, ये पूरा हफ्ता यही कलाम यही दुआ चलती रहेगी। वो
ہم اپنی زندگی میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کیا ایک دن پرانا کھانا ہو جائے تو ہمیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا, ہمیں لگتا کہ نہیں یہ ایک تو صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جی اور ٹیسٹ میں بھی ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک. ہمیں فریش کھانا زیادہ پسند آتا ہے. جی اسپرچولی جو روحانی خوراک ہے, جب ہم پرانے احترامہ میں چلے جائیں تو قوم بنی اسرائیل کے لیے جب خداوند آسمانی من برساتا تھا تو خدا نے ایک حکم بھی دیا تھا. کلام فرماتا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. جی. اب خدا نے حکم دیا کہ اب میں تم جان تو گئے کہ میں تمہارے لیے اتنے معجزات کر رہا ہوں, تو یہ جو خوراک میں نازل من برسا رہا ہوں جی. اس کو ابھی کے لیے کھانا ہے, اس کو صحیح. سٹور نہیں سٹور کرنا. نہیں کرنا ہے. ہمارے بالکل ٹھیک ہے. کمیونٹی کا, ہمارے چرچ کے لوگوں کا یہ ہوتا ہے, کلیسیا کا, کہ بس آج اتوار کی بات ہو رہی ہے, اگر صبح منڈے کی عبادت ہے وہ نہیں کرنی, بس اب یہ کافی ہے. ایک سنڈے کی جو ورشپ ہے یا عبادت ہے یہ کافی ہے. وہ بے وقوف کماریوں کی مانند ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو تیل لے لیا, آئی تھنک دیٹس انف, بٹ ایسا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا, من روز برستا تھا. من روز برستا ہے. اچھا جب انہوں نے نافرمانی کی ہے اپنے لیے اسٹور کرنے کی, کلام فرماتا ہے کہ وہ خراب ہو گئی, کیڑے پڑ گئے, لائک وہ کھانے کے لائق, کیونکہ خدا کا حکم تھا کہ ہم نے روز کی روٹی لینی ہے. اب کلام, خدا کا کلام جو زندگی کی روٹی, آسمان کی اتری ہوئی روٹی یسوع مسیح کا کلام ہے, اس کو ہم نے روز لینا. تو پہلا بنیادی مقصد خدا کی تمجید کرنا, دوسرا ہماری سیٹسفیکشن بھی ہے. جیسے ہمارے بدن کو خوراک کی ضرورت ہے, اسی طرح ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. جی. اور ہماری جب ہم پرستش کرتے ہیں تو وہ ہماری روح کی غذا ہے. اور I always experience this thing. اچھا سم ٹائمز میں فزیکلی ٹھیک نہیں فیل کر رہی ہوں, میں جیسے ورشپ کروں میرے سر کا درد, میری ساری تکلیفیں جاتی رہتی ہیں, اور دیٹس امیزنگ. خداوند کی شکر گزاری ہے. جی پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, اس سوال کے جواب میں خدا کی خادمہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ نمبر 1 پرستش کا جو مقصد ہے وہ خدا کی تمجید کرنا ہے, اس کی ستائش کرنا ہے, کیونکہ ہم اس کی حمد کے لیے, اس کے جلال کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, یا خدا نے ہمیں اپنی تمجید کے لیے بنایا. اور نمبر 2 جو ہے وہ اسپرچول سیٹسفیکشن بھی ہے, روحانی تسکین بھی ہے. اگر کوئی ورشپر, اگر کوئی عبادت گزار وہ عبادت نہیں کرتا ہے, پرستش نہیں کرتا ہے, عبادت نہیں کرتا, دعا نہیں کرتا, گیت نہیں گاتا, تو کہیں نہ کہیں ایک خالی پن جو ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے. آپ کچھ دن پریئر نہ کریں, آپ کچھ دن خدا کے گھر میں نہ جائیں, آپ پرستش نہ کریں, تو میرا خیال ہے ایک ادھورا پن, ایک خالی پن کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسنگ ہے, کچھ مسنگ ہے یہاں پہ. تو جیسے ہی آپ خداوند کی پرستش کرتے ہیں آپ بحال ہو جاتے ہیں, خدا کی حضوری آپ کو چھوتی ہے, آپ برکت پاتے ہیں. سو اس لیے پرستش کا جو مقصد ہے وہ خدا کی تمجید کرنا بھی ہے, اور پھر یہ اسپرچول سیٹسفیکشن بھی ہے. سسٹر جی, اس ٹاپک کے تناظر میں ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیا پرستش جو ہے وہ جذبات سے جنم لیتی ہے, اس کے پیچھے ایموشنز ہیں جو ہمیں ورشپ کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں, یا اس کے لیے سچائی اور فرما برداری یا خدا کے ساتھ ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے؟ کیونکہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا جو ہیں وہ ایموشنز ہوتے ہیں اور جذبات ہوتے ہیں اور لوگ پرستش کرتے ہیں, لیکن خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے یا اس کی فرما برداری ہے وہ نہیں ہوتی. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پرستش کے پیچھے جذبات ہیں یا خدا کی فرما برداری اور ریلیشن ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور بڑا ڈیپ کوشچن ہے. بائبل مقدس ہمیں ایموشن سے لائک منع نہیں کرتی. جی. بائبل مقدس میں ہم نے جب زبور پڑھتے ہیں تو اس میں بے تحاشا اور ڈفرینٹ ایموشنز کے زبور ہیں. شکر گزاری کا زبور ہے, خوشی کے زبور ہیں, اور بہت جگہ خدا کی جب ہم کہہ لیں کہ غم کے بھی تاثرات ادھر بتائے ہوئے ہیں. بالکل. اور کلام ہمیں ایموشن سے ہمیں وہ روکتا نہیں ہے کہ بھئی آپ ایموشن لیس ہو کے وہ کریں, کیونکہ آئی تھنک ایموشنز بڑا زیادہ ضروری بھی ہیں, لیکن بات محض ایموشنلی ورشپ کرنا یا ایموشنلی خدمت میں آ جانا وہ چند روزہ بھی ہے جی, اور افیکٹو بھی نہیں ہے. وہ شاید وقتی طور پر وہ وقتی خدمت ہے جو آپ صرف ایموشنز میں ہو کر ورشپ کریں یا کلام دے رہے ہیں یا خدمت کریں, وہ چند روزہ وقتی ہے. جیسے آپ کا ایموشنز تھوڑے سے نہیں, مطلب کہنے ایموشنز ختم ہوئے, آپ کی ورشپ کیا ختم ہوگی, لیکن ورشپ تو ہماری زندگی کے آخری ایام تک کرنی ہے. سو جو دوسری بات آپ نے کی کہ اس میں ہاں خدا کی فرما برداری ہونا اور سچائی ہونا بڑا ضروری ہے. پریز گاڈ. جب فرما برداری اور سچائی ہوگی تو وہ ایموشنز کے ساتھ آپ ورشپ کریں, کیونکہ محض ایموشنز اس لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ میں نے بہت سے چیزوں کو ایکسپیرینس کیا, کیونکہ ہم جاتے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. جی. ایموشنز یہ ہماری ایک کہہ لیں کہ
दुनिया में होते हुए एक फीलिंग्स है ना, जी ये स्पिरिचुअली बात नहीं है. स्पिरिचुअली रूहानी होना, फरमाबरदारी, खुदा के हुक्मों पर अमल करना और सच्चाई में चलना, वो हमारी एक रूहानी वर्शिप में आता है. जी अब दुनियावी तौर पे जो इमोशंस हैं, अगर आपको जी आपका इमोशन दिल कर रहा है कि भाई आज आधा गीत गाना और दुआ में से उठ के चले जाना है, तो क्या आप खुदा की इबादत को, याद रखें वर्शिप इबादत तब तक अधूरी है जब तक आप खुदा का कलाम और कलमाते बरकत में शामिल नहीं होते. जी. बहुत से लोगों का ये मानना है कि शायद हम गाएंगे बजाएंगे और जैसे वो बजाते हैं गाते हैं उठ के चले जाते हैं, इबादत से निकल अच्छा जाते हैं. कलाम से उठ के. सो ये है, ये महज सिर्फ इमोशनली वर्शिपर्स हैं, जी. इमोशनली म्यूजिशियंस हैं जो सिर्फ अपने आप को कह लें, या शायद वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जी. अपना हिस्सा करके जी वो चले जाते हैं, और दिस इज कॉल्ड इमोशनली वर्शिप. और जब खुदा के बोलने की बारी आती तब हम सुनना पसंद नहीं करते, हम अपनी सुना के हम चले जाते हैं. तो महज इमोशंस दे आर नॉट इनफ इन मिनिस्ट्री में. हाँ, खुदावंद इससे मना नहीं करता. समटाइम्स हम एज अ वर्शिपर्स हमारा दिल अगर उदास है तो हम इमोशन में होकर बड़ी रो रो के दुआएं करते हैं, खुश होते हैं, बहुत खुशी जज्बाती होकर वर्शिप कर रहे होते हैं, और ज़बूर हमें इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. लेकिन इसके साथ खुदा के साथ फरमाबरदारी होना, उसके साथ रिलेशनशिप होना और सच्चाई में रूहानियत में प्रस्तश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जी थैंक यू सो मच. खुदावंद आपको बरकत दे. सो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात खुदा की खादमा ने हमारे साथ शेयर की है कि इमोशंस हैं, लेकिन सिर्फ इमोशंस काफ़ी नहीं है. आपने खिदमत में, प्रस्तिश में इमोशनल नहीं होना है, बल्कि हमने बिब्लिकल होना है. हमने बाइबल मुकद्दस की रहनुमाई में चलना है, उसकी प्रस्तिश करनी है, उसकी खिदमत हमने बाइबल मुकद्दस की रहनुमाई में करनी है. सिर्फ इमोशन से नहीं हमने ये काम करना है. हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा की खादमा से, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदा के नज़दीक जो काबिल कबूल प्रस्तिश है, या खुदा जिस प्रस्तिश को पसंद करता है, उसकी बुनियादी शराइत क्या हैं? वाह. और इसी से पहले वाले सवाल के तनाजुर में मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमने कहा से महज इमोशंस काफ़ी नहीं है, क्योंकि यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो. आमीन आमीन. तो प्रेज अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं ना, तो फिर आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे. जब आप हुक्मों पर अमल करेंगे, फरमाबरदारी आपके अंदर होगी, सच्चाई होगी, खुदा के रूह से भरकर प्रस्तुत करेंगे, तो आपके इमोशंस तो होंगे, लेकिन वो सिर्फ महज इमोशनल आप काम नहीं करेंगे. क्योंकि बहुत से ऑन स्टेज दे आर लाइक कि आप कहेंगे कि बस जो काम ये कर रहे हैं ना, इनसे बेहतर कोई खादम नहीं है. लेकिन आफ्टर स्टेज जैसे वो इमोशंस खत्म होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इमोशंस की टाइम लिमिट है. वो सारी जिंदगी एक ही इमोशन नहीं आपका रहता. इमोशन जो है, इमोशनली आप चेंज होते जाते हैं. कभी आपका हैप्पी मूड होता है, कभी सैड मूड होता है, कभी ये. और प्रस्तिश सिर्फ ये बात नहीं है कि आज हमारा दिल नहीं है तो आज हमने प्रस्तिश नहीं करनी है. फिर जब कलाम फरमाता है तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और उसका हुक्म यही है कि हमारी जिंदगियों से उसको जलाल मिलना चाहिए. आपका आखिरी सवाल जो आपने कहा जी कि खुदावंद को कैसी प्रस्तिश खुदा के नज़र में कबूल होती है. आई फील आज हम जो खिदमत कर रहे हैं वो मैन सेंटर्ड वर्शिप हो रही है. मैन सेंटर्ड कह लें, मिनिस्ट्रीज चल रही हैं जी. लेकिन कलाम फरमाता है कि प्रस्तिश जो है वो गॉड सेंटर्ड, यानी खुदा हमारा मरकज होना चाहिए. हमारा मरकज किसी खादम को खुश कर देना ना हो जी. हमारा मरकज किसी लाइक सिर्फ वर्शिपर अपने आप को प्रेजेंट करना ना हो. हमारा जो मेन मोटिव हो वो खुदा की सिताइश करना हो. प्रेज गॉड. मेन हमारा सेंटर्ड खुदावंद यीशु मसीह के कि हम किस मकसद के लिए बुलाए गए. इसलिए मैं बारहा कहूँगी, मुझे बहुत लोगों ने कहा नहीं आप शायद सिर्फ रूहानी उस पर कहती हैं, दुनियावी वर्शिप का भी बोला करें कि लाइक सीखना बहुत ज़रूरी है. और मैं बारहा कहूँगी कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन अगर इतने इल्म के बाद भी आपके पास बहुत से, आज मैंने लोग देखे हैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा में इस्तेमाल कर रहा है और खुदा उन्हें भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. लेकिन द रीजन इज जब आप सिर्फ अपने नॉलेज पे घुमंड करके बैठे रहते हैं ना, फिर खुदावंद इस्तेमाल नहीं करता. बहुत से नॉलेज, अच्छा गाने बजाने वाले, समझने वाले लोग बैठे हुए हैं. और लिखा है जब जदाउन जंग के लिए जा रहा था, बड़े लोग थे, खुदा ने कहा नहीं इनको भी रद्द कर दे. और खुदा ने पसंद किनको किया?
जो चपड़ अब हमारे नजरिए में वो इनको तो कोई इनका स्टेटस नहीं है, इनके पास तो कोई नॉलेज नहीं है, इनको तो गाने नहीं आता, इनको तो म्यूजिक की सेंस नहीं है, हाउ कैन दे बी सो फेमस, हाउ कैन लाइक खुदा इनकी प्रस्तिश को यूज कर रहा है। लेकिन खुदावन ने कहता दुनिया के जो हिकमत रखने वाले थे उनको शर्मिंदा करके बेवजूदों को नकम्मों को उठा लिया। सो जब हम अपने आप पर नहीं खुदा पर नजर करते हैं तो खुदावंद हमें उठा लेते। तो याद रखिए जब आप प्रस्तुत करते हैं आपका फोकस आप सीख के गाएं, बहुत अच्छा कहता है हम हुस्न तकद्दुस के साथ खुदा की प्रस्तुत करें, तो सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन महज अपना फोकस यही ना रखेंगे सिर्फ सीखेंगे तो बहुत अच्छी प्रस्तुत होगी। कलाम फरमाता है कि खुदा को सच्चे परस्तारों की तलाश है, अच्छों की नहीं। अच्छा, अब जो बात शराइत की आ गई, एक तो आपकी प्रस्तुत में गॉड सेंटर्ड हो जी मकसद, क्योंकि समटाइम्स अब हम गीतों में पास्टरों को खुश कर रहे होते हैं बहुत रुके। मैं जब कहीं वर्शिप के लिए जाती हूँ मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने मुझे क्योंकि अक्सर ये भी हो जाता है नहीं इतना टाइम होगा उतना टाइम, मैंने कहा आप रूह को रंजीदा ना करें। अगर आपने वर्शिप टाइम दी है तो प्लीज उसमें ये चीज नहीं करे कि फलाना खादम आ रहा है उसके लिए खड़े होकर ताली बजाएं, आप रूह को रंजीदा कर देते हैं। पाक रूह एक शख्सियत है, ऑनर सिर्फ खुदा की होनी चाहिए, खादम की होनी चाहिए, खादम दो चांद इज्जत के लायक है। लेकिन जब एक पावरफुल एनवायरनमेंट चल रहा है पाकरू की हुजूरी, तो प्लीज उसमें डिस्ट्रैक्ट ना किया करें। वही बात आ गई गॉड सेंटर। अब हम क्या करते हैं, हम समटाइम्स अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि बस मेरे पीछे लोग लग जाएं, ये नहीं है। शराइत में खुदावंद ये चाहता है कि हम बहुत हम्बल भी हों जी। अच्छा, अब हम फेम तो आ जाती है, एक नाम एक मकाम खुदा हमें दे देता है, लेकिन उस मकाम के साथ हम साउल की तरह भूल जाते कि हम किस कबीले से लिए गए जी। साउल ने गलती ये की थी कि वो भूल गया था कि मैं एक छोटे कबीले से लिया गया था। जब हम ये भूल जाते कि हम कहां से उठाए गए थे ना, तब हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता। खुदा ने लूसीफर बहुत कह लें कि उसके परों से साजों की आवाज आती थी, इतना लेवल किसी का भी नहीं है इस वक्त, कह लेंगे पहले भी नहीं था। लेकिन जब उसके दिल में घुमंड आ गया ना, जब उसने अपने आप पर फख्र करना कि अच्छा ये तो मेरी अपनी कुव्वत से सब कुछ हो रहा है, ये मेरे अपने अंदर कोई लियाकत है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो तब खुदावन ने उसे गिरा दिया। तो मैं एक ये भी बहुत अहम चीज है, क्योंकि मैं कहीं जाती तो लोगों का बड़ा वो पहले तो डरे होते हैं कि पता नहीं आप बात करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन कलाम फरमाता है वैसा मिजाज रखो जैसे कि मसीह यीशु का। प्रेज गॉड। तो दैट्स द शराइत, और ये खुदावन के कवानीन हैं जो हमें फर्माबरदारी, सच्चाई और रूह में रहना सिखाते हैं। और मिजाज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि प्रस्तिश से बात हो रही है तो मैं मिजाज को भी लेकर आना चाहूँगी इस चीज़ में कि हमारा मिजाज बहुत ज़्यादा हम्बल होना चाहिए अगर आप बढ़ना चाहते हैं जी। तो बढ़ने के लिए यही शराइत ज़रूरी है। खुदा के साथ कनेक्टिविटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और दुनिया के साथ चाहे रिलेशनशिप खराब हो जाए लेकिन खुदावंद के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है तो खुदावंद आपको सर बुलंद करे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की खादमा ने इस सवाल का भी जवाब दिया, और इस टॉपिक के इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया है कि हमारी जो प्रस्तिश है वो क्राइस्ट सेंटर्ड होनी चाहिए। प्रस्तिश का जो मरकज़ है वो मसीह होना चाहिए, हम अपने आप को जलाल ना दें। और इसमें जो एक बड़ी ख़ास बात उन्होंने कही कि खादम जो हैं वो इज़्ज़त के लायक हैं, और कलाम में लिखा है कि खादम दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं। लेकिन जब प्रस्तिश हम कर रहे होते हैं और प्रस्तिश को रोक के किसी आदमी को, किसी इंसान को ऑनर करना, मेरा ख्याल है ये खुदा को जो है वो डिसऑनर करना है, ये खुदा की जो जी। सॉरी, मैं एक्सपीरियंस किया कि पाकरू रंजीदा हो जाता है। मैं कहती हूँ पाकरू एक शख्सियत है, जैसे हम इमोशंस रखते हैं वो खफा भी हो जाता है, गुस्से में भी आ जाता है, और फिर हम चाहे गाते रहे वो अनॉइंटिंग नहीं, दोबारा वो अनॉइंटिंग, वो प्रेजेंस जो है वो नहीं ठहरती है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जब आप खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे होते हैं तो प्रस्तिश के लायक सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। कलाम में लिखा हुआ है कि अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा ही इज़्ज़त और हशमत और प्रस्तिश और तारीफ, तमजीद और शुक्रगुजारी के लायक है। और इसके साथ ही साथ खुदा की खादमा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपने आप को हम्बल रखें। जिस तौर पे खुदा आपको सरफराज करता चला जाता है, खुदा आपको बरकत देता चला जाता है, खुदा आपको और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, प्लीज़ अपने आप को हम्बल रखें, आजिज़ होते जाएं, खुदा आपको और ज़्यादा बरकत देगा। उसके साथ ही साथ खुदा के साथ रिलेशन होना
بہت زیادہ ضروری ہے, خدا کی فرما برداری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے حکموں کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے, اور پھر ہی آپ خدا کی شان کے شیاں آپ اس کی پرستش کر سکتے ہیں. یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی, اور پرستش کے تعلق سے خدا کے کلام کی روشنی میں بہت سی عام باتوں کو سیکھا ہے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کی خادمہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ سسٹر جی, آپ اسٹوڈیو میں آئے, اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. میری دعا ہے خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کرے. آمین آمین. تھینک یو سو ویری مچ بھائی صاحب فار ہیونگ اس. آپ نے اس لائق سمجھا, آپ نے بلایا ہمیں. اور ایک بار پھر میں فیتھ ٹیلی ویژن کی جتنی ٹیم یہاں پر کام کری ہے, میڈیا ٹیم, ہر ایک چیز کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, ان کے لیے شکر گزار ہیں. برکت کی دعا ہے آپ کے لیے, چونکہ آپ فیتھ ٹیلی ویژن کا حصہ ہیں, اور خدا بڑی کثرت سے آپ کو استعمال کر رہا ہے. خدا کے عظیم خادم پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کے لیے تھینک یو سو ویری مچ کہ انہوں نے ہمیں بلایا, میں نے ان کے ساتھ مل کر کافی باتیں کی ہیں, اور دیٹ واز اے گریٹ آنر. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. سو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے, فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.